Ublay uyapin yakidak jong kapor hangi barabor. Uladap mankeran syai badetu syai yakidak jong kia kibakadu. Ujisu uladap mankeran syai yakidak jong kapor haswa kajingwan jong u. Yakaba pila ban puli bat pusan hi naka gospel katkum Matthias kalenong kaba arfusau. Ukran syapang kitama kinem sneo kijing yap them kijing kenyal jumai kajing paidin jong kibanget badru syapang kajing man kriat jong kajing i. Kajing nyale amar kinti parahima. Kine kide kidak kibalapa kengkeren hakisingi jongi menta. Ngimdan kam bandet jengai sabar kari jongi ban pensisa ya kajing pendap ya kajing tho. Ladangi pai tang hakajela kabahajan nakajela kajongi. Niyo i hadu kano kajing ya umsnam. Kajing sa thang ben kiying mane kristan. Kine kajing atulpa ujisu nila sakhi daladi baki lajialun. Ladangi pai sa kajing alap gospel. Niyo i ba ublay ulasay ya kibriw kibaslur. Banyalap ya ki gospel haki kendang kenserat. Bunsian kini kinong elap haki surok ni haki lenti kisingkin kide kibriw kibamkwa ya kanam kaburam lengbang ki ordination but recognition jong kibalang. Henry kiyeng banyalap ya ka gospel ujisu da kajing slur. Niyo i badai umensium ublay ubalapan ketik ya kine kibriw banyalap ya ka gospel. Kanang ba kine kibriw kinyal sngo lut ya ka gospel. Ngimla banlen menta lajan baro upat benriu jong kanye kaperthei kilaya sngo syapang ujisu. Laki pediang nekim pediang kasyang haki. Henry omdan syu pat kibanla bandang aidau hakanye kajuk kabamenta bakimpat ya sngo syapang ujisu. Kabasa mentapat kalong satang bangin ap ya kapur kajing sawa jong katurai. Katurai kaban kersu tia ya kibayam haokris bakin kijat kumjuru katurai kaban salum lang ya kibadang haki saulir. Kal citi upol kabanengkong syakinong korin kalenong kabakasan kadkot kabasan puan. Kaitu yangi baha kasyikalimat haba katurai kan sawa kibayap kinyami pat bad on penkeladur yangi ha kasyikalimat. Parolok ujisu uladab ya tu lupa ha kisngi kiba kadu kiba bun ken paidin no na kajinget jongki. Hato kumno syapang kajinget jongi. Hato kamensim jongi kalap ja ban syakri ya utrai. Hato ngilabang ya kajing sombha kaperthei. Kiba penlamwir ya kajabing lengba kijing dikiat di drugs. Kidan bun na pedeng kisamla kibawat ya kajing it basisha baki perkat bakin yo na u ne kasamla kabamaki kilaya it. Henry bunsian kane kajat jing it kayalam sya kajing pat danut bat kajing ketang kaminsim. Namar kajing it basisha kadai tang lengba uji sukris. Kidan kiba paidin no na kajing it jongki namar kiperkat ban bat ublay kalong kabae. Henry kajing sisa pat kalong ban klem ublay kalong kabae bha. Namar kajing klem ublay kadai kajing kabadap tang da kajing jinjar bat kajing kuslay mensim. Hangno pindan haba katuroy ublay kan sawa. Tong induay ba ublay unplay yaki kman jongi banyo i ba klem ublay kajing jongi kadai tang kajing kabalong thali bat kabasuda. Bat haba katuroy kaba kadu kan sawa ninyo banya shim bentalang bat utray. स्वीकार गर्नु तपाईँको अवश्य पनि उद्धार हुनेछ त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समय नजिकै छ उद्धार तपाईँको नजिक आएको छ असलसनले तपाईँको नजिक आएको छ यही घडीमा नै तपाईँले चाहिँ विश्वास गर्नुभयो र आफ्ना पापहरू प्रयासित गर्ने परमेश्वरमाथि फर्कनुभयो भने तपाईँको अवश्य पनि उद्धार हुनेछ र तपाईँले अनन्त जीवन पाएर चाहिँ स्वर्ग राज्यमा जानुहुन्छ त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो संसारमा यस शरीरको कुनै पनि बेला छैन 2022 अगाडि परमेश्वरले गर्नुभएका हरेक तपाईँहरू पढाउँदैछन् उहाँले भन्नुभएको
जाति लड्नेछ, राज्यको बेलामा राज्य लड्नेछ, ठाउँ ठाउँमा अनिकालहरू आउनेछ, ठाउँ ठाउँमा भूकम्पहरू आउनेछन् भन्नुभएको थियो। आज हाम्रो आँखा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भने सबै घटनाहरू घटिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, आज जातिको विरुद्धमा जाति लडिरहेको छ, राज्यको विरुद्धमा राज्य लडिरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा अनिकालहरू, ठाउँ ठाउँमा भूकम्पहरू आइरहेका छन्। किनभन्दा 2022 वर्ष अगाडि यसु ख्रिस्टले चाहिँ जे जति बोल्नुभएको थियो ती सबै घटनाहरू पुरा आउँदैछन्। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्दछौँ, साँच्चै नै यो संसारमा आफ्नो भौतिक शरीर छोड्नुभन्दा अगाडि हामीलाई झस्काउने स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु परम परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने हामी पनि परमेश्वरकै घरमा जानेछौँ। त्यो अनन्तको नरकको दण्डबाट चाहिँ हामी बच्नेछौँ। किन भन्दा परमेश्वरले स्वर्ग तपाईँको र मेरो लागि बनाउनु भएको, त्यहाँ जानको लागि तपाईँका र मेरा असङ्ख्य अधर्म अपराधहरू पापहरू क्षमा भएको हुनुपर्छ, धोइएको हुनुपर्छ। किन भन्दा परमेश्वरले सानोभन्दा सानो पापहरू पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। जसरी हामीले नाको आँखाले चाहिँ सूर्यलाई देख्न सक्दैनौँ, त्यसै गरी परमेश्वरले सानोभन्दा सानो पापलाई स्वीकार नगर्ने भएको हुनाले गर्दा तपाईँको र मेरा पापहरू चाहिँ क्षमा हुनुपर्छ। धर्मशास्त्रले भन्छ पवित्र बलिदान नबगाइकन पापको क्षमा हुँदैन भन्छ। तर त्यो पवित्र बलिदान यो संसारमा कहीँ कतै नभएको कि स्वयं स्वर्गको परमेश्वर चाहिँ मानिसको रूप लिएर संसारमा आउनुभयो। किन परमेश्वर मानिसको रूप लिएर संसारमा आउनुभयो भनेर भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ र म चाहिँ यात्रा गर्दै गर्दा तपाईँ र म एक्सिडेन्टमा पऱ्यौँ, तपाईँ र म हस्पिटलमा भर्ना भयो, तपाईँ र मलाई बाँध्नको लागि रगत चाहिएको छ भने कुनै पनि जनावरको रगतले तपाईँ र मलाई बचाउँदैन, कुनै पनि कुखुराको रगतले तपाईँ र मलाई बचाउँदैन। तपाईँ र म बाँध्नको लागि मानिसकै रगत चाहिन्छ। त्यसैले गर्दा मानिसको पापसँग पनि त्यो जनावरको रगतले चाहिँ असम्भव भएको हुनाले गर्दा, पशुपन्छीको रगतले असम्भव भएको हुनाले गर्दा स्वयं स्वर्गको परमेश्वर चाहिँ मानिसको रूप लिएर यस धरतीमा 2022 वर्ष अगाडि आउनुभयो। उहाँले हात टाउ निधार र पोखाबाट पवित्र रगत बनाउनुभयो। उहाँ मर्नुभयो, तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो। 40 दिन यस संसारमा बसेर मानिसहरूले यता आएपछि स्वर्ग जानुभयो। उहाँले जब स्वर्ग जानुभयो त्यो बेलामा भन्नुभएको थियो एक दिन संसारमा म सबै मानिसहरूले न्याय गर्ने कुराको। त्यसैले गर्दा प्रिय दाजुभाइ यो भएमा नै यदि हामीले आफ्ना पापहरू प्रयासित गरेर साँचो सृष्टिकर्ता प्रभु येशूमाथि हामीले विश्वास गर्यौँ भने हाम्रो अन्तरले तर तपाईँको मेरो जस्तो अगरमा अपराधहरू गर्ने प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ र तपाईँको मेरो बास गरेको चाहिँ अनन्तको राज्य स्वर्गमा हुनेछ। यो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सन्देश श्रेष्ठ सुन्नुभयो। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यदि साँच्चै नै यो घडी यदि आफूले नम्र तुल्याएर यो प्रभु येशू मेरा पाप र अधर्म तपाईँको पवित्र रगतले धोइदिनुहोस्। यदि जसले भन्दछ भने त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिका जस्ता सुकै पाप र अधर्म प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा विश्वास गरेर मुखले प्रभु येशू भनी स्वीकार्दछ भने त्यो व्यक्तिको उद्धार हुनेछ भनेर लेखेको छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखेको छ, स्वर्ग मण्डप पृथ्वीमा चाहिँ उद्धार पाउनको लागि येशू ख्रिस्ट नाउँ बाहेक अरू कुनै पनि नाउँ दिएको छैन भनेको छ। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वर तपाईँको र मेरो हृदयमा बास गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले पत्थरमा परमेश्वरलाई खोज्नुभयो भने त्यहाँ पाइँदैन। किन भन्दा परमेश्वरले सृष्टि गरेको त्यो पत्थर हो। यदि सूर्यमा तपाईँले परमेश्वरलाई खोज्नुभयो भने त्यहाँ पनि परमेश्वर पाइँदैन। किन भन्दा सूर्य पनि परमेश्वरको एउटा सृष्टि हो। त्यसैले गर्दा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भएको हुनाले गर्दा उहाँ हातले बनाएका कुनै पनि रचनाहरूमा कुनै पनि भौतिक चिजहरूमा बास गर्नुमा उहाँ तपाईँको मेरो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म हेर म ढोकामा ढोक्दै गइरहेको छु, यदि कसैले आफ्नो हृदयको ढोका खोल्दै छ भने म त्यसको हृदयमा बस्छु भन्नुभएको छ। यो साँझ तपाईँको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरले ढोक्दै गइरहनु भएको छ। त्यसै गरी उहाँले भन्नुभएको छ, यस थाकेर भोजन गर्दैछ म तिमीलाई विश्राम दिनेछु भन्नुभएको छ। अब तपाईँको जिउमा जस्तो सुकै थकाइ हुनसक्छ, शिरको भारी हुनसक्छ, पाँचको भारी हुनसक्छ। यदि यही समयमा नै तपाईँले आफ्नो मनको भारी, शिरको भारी प्रभु येशूको चरणमा राखिदिनुभयो भने तपाईँले उहाँले विश्राम दिनुहुन्छ। प्रभु येशूले क्षमा गर्नुहुनेछ। मुक्ति अनन्त जीवन प्रभु येशूमा बाहेक अन्त कतै पनि छैन। त्यसैले गर्दा प्रभु येशूले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै भन्नुभयो। संसारमा धेरै धर्मशास्त्रले भन्छ यो बाटो गएपछि सत्य छ, त्यो बाटो गएपछि मुक्ति पाइन्छ, त्यता गएपछि पाप समाप्त हुन्छ। तर प्रभु येशूले के भन्नुभयो, बाटो पनि म, सत्य पनि म, मद्वारा प्राप्त स्वर्गमा जान सजिलो भन्नुभयो। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँले भन्नुभयो उहाँले विश्वास गर्नेका जस्ता सुकै अधर्म अपराधहरू भए पनि क्षमा हुनेछन्, तिनीहरू सबैजना पवित्र स्वर्ग राज्यमा आउनेछन् भन्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समय नजिकै आएको छ। यही समयमा नै तपाईँले चाहिँ आफ्नो उद्धारकर्ता र मुक्तिदातामा प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँका जस्ता सुकै अधर्म अपराधहरू भए पनि प्रभु येशूले क्षमा गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसले सन्देश सुन्नुभयो, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको। नमस्ते।